वृद्धा पितामहा सिंहनादं विनद्य सिंहनादं विनद्यौश्चे शङ्खं दद्मो प्रतापवान् तथा शङ्खा च भैर्यश्च प्रणवा आनको मुखा सहसा एव अभ्यन्त सः शब्द तुमुलभवत् तथा श्वैत्रैहयै युक्ते महती सन्नन्ते स्थितौ माधवा पाण्डवाश्च एव दिव्यो शङ्ख प्रदद्मधु पाञ्चजन्या ऋषिकेशो देवदत्ता धनञ्जया पौण्ड्रो दन्म महाशङ्खा भीमकर्मा वृकोदरा अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेष्टाश्च शिखण्डी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः ಮಾತಾಜಿ ನಂದು ಲಾಗೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಹಾ ಮಾಡಿ 7 o'clock ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. 11 ಇದರಷ್ಟೇ. ಸೌಭದ್ರಶ್ಚ ಮಹಾಬಾಹು ಶಂಖಾನ್ ದದ್ಮೋ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ಸಘೋಷೋ ಧಾತರಾಷ್ಟ್ರಾಣಾಂ ಹೃದಯಾನಿ ವೃದಾರಯತ್ ನಭಶ್ಚ ಪೃಥಿವೀ ಚೈವ ತುಮುಲಃ ಅಭ್ಯನುನಾದಯನ್ अथ व्यवसितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रमात्पत्ते धनुः उद्यम पाण्डवा ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इदम् अह महीपते. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामेव अच्युता यावदेतान् निरीक्षेऽहं युद्धोकामान् व्यवस्थितान् योद्धव्यवस्थितान् रणसमुद्यते. योत्सोमानान् अवेक्षे अहम् एत समाग्रता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिया चकीर्षिवः. सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापितं रथोत्तमम्. भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्. उवाच पार्थ पश्चेतान् समवेतान् पुरोनिति.
एवमुक्तो ऋषिकेशो गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापितं रथोत्तमम् तत्रापश्चित् स्थितान् पार्था मृत्युन्नथा पितामहान् आचार्यान् नातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखी सखीं तथा श्वशुरान् सहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षा स कौन्तेयः सर्वान् बुद्धो न व्यवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नाद विषीदन्नादिमब्रवीत् अर्जुन उवाच द्रष्टेमं सहजं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुद्धति वे वेपथ्येषु च शरीरे मे रोमहर्ष जायते गाण्डीवं तन्त्रते हस्तान् त्वच्चैव ಪರಿದಹ್ಯತೆ ಮಾತಾಜಿ 7 o'clock ಆಗಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 7 ಮಾಡೋಣ o'clock. ಮಾತಾಜಿ. Yes, ಹಾ, ma'am. ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 18 ದಿನಗಳ ತರಗತಿ ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರನ್ನ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಬೇಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणी जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ಅಂತ. ಈ 7 ಗಂಟೆಯ ಬ್ಯಾಚ್ ಏನಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18 ದಿನಗಳದ್ದು ಲೆವೆಲ್ 1 ಅದನ್ನ ಈ 18 ದಿನಗಳಿಗೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಲೋ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ.
ಆ ಮ್ಯಾಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ಮಿತಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಿತಾ ಅಂತ ಏನೋ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಬರೆದ್ರೆ. ನಾನು ಟುಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ 18 ದಿನಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ? ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಒಬ್ಳು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಪದ್ಮಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವತ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವಳುನು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ನನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳ್ಸಿದ್ಲು. ಸೊ ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ನಾನು ಇವತ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಓಕೆ, ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. 108 ಐ ಆಮ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ. ಅದೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನನ್ಗೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು 108 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಓಕೆ ಹೆಸರು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ, ಜೈ ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪವನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪವನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಎ.ಸಿ. ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಖರೀದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಯಾವುದೇ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಓದಿದಾಗ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟೇ ಸತಿ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ಗುರುವಿನಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ, ಆ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಥಾರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಜ್ಞಾನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ, ನಂತರ ಶಿವನಿಗೆ, ಹಾಗೆ 4 ಕುಮಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವನು ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಹೆಸರು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೌಡಿಯ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಜ್ಞಾನ ನಾರದರಿಗೆ, ನಂತರ ವ್ಯಾಸರಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಬಂದಂತದ್ದು. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಥಾರೂಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಭಾವಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅನುವಾದ ಮತ್ತೆ ಭಾವಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸೂಕ್ತನೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಏನು ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ಯಥಾರೂಪ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯಥಾರೂಪ ಓದ್ತೀರಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಓದಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಏನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಯಾರು ಅಂತ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರು ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಮಹಾತ್ಮ. ಅವರು ಬಂದು ಯಾವಾಗ 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಗೌರ್ಮೋಹನ್ ಡೇ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಾಯಿ ರಜನಿ ಡೇ ಅಂತ. ಇವರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಅಭಯ ಚರಣ್ ಅಂತ. ನಂತರ ಇವರು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರರು ಅವರ ಗುರುಗಳು. ಅವರ ಮೂಲಕ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎ.ಸಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಜನನ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1896 ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಸಾರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಭಾರತ ಅದಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಯುವಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರರನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು
ಮೊದಲ ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯುವಕರು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ, ಆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಈ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಾರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಸಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುದು, ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಹರಡುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ರದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಗೃಹಸ್ಥರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಲಾಭ ಬರ್ತಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಮುದ್ರಿಸುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಇಂತಹದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾ ತೊಡಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆನೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಳತನ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳ್ಕೋತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಏಜ್ ನ ನಂತರ ಅವರು ಸಂಸಾರದಿಂದ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಗಳ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಬೃಂದಾವನದಂತಹ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಗಳ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತುಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ, ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಆಗ ವಯಸ್ಸು 65, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ಗುರುಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಸಾರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ 65 ಆದಾಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ ಕೆಲ್ಸ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು. ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದವ್ರಂತ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಹಣ ಸಹಾಯ ಪಡಿತಾರೆ. 40 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಶಿಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹಡಗು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅವರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರು ಇವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದವರಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಗವತದ ಪ್ರತಿಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಅವರ ಟ್ರಂಕ್ ತುಂಬಾ. ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ, ನೀನು ಆಡಿಸಿದಂತೆ ನಾ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ 2 ಬಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೀ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಹಡಗಿನ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಹಡಗು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 2 ಬಾರಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವಾವ್ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನರಕ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಯಾರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದು ಆ 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಜೂಜಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಂಸಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಅನೈತಿಕ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರ್ದು,
ಇನ್ನೊಂದು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ 4 ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ 4ನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇವ್ರು ಹೋದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು, ಅಂದ್ರೆ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆನೆ ನೆರವೇರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನ ಆಡಿಸು. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ಕೈಗೊಂಬೆಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಅವನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕುಣಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕುಣಿತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಕುಣಿಸಿದಂತೆ ನಾ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿದೆ, ನಿನ್ನ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಲಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಜಿ, ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ನನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ? ನನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಪ್ರಭುಪಾದರ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಪೋಯಂ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ. ದಟ್ ಹಾ ಟೈಮ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಗಾಟ್ ಸ್ಟಕ್. ಎಸ್. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ, ಭಗವಂತ ನೀನು ಕುಡಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಾದಿ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರ ಆ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಹಿಪ್ಪಿಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು. ಅಂತವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತವ್ರು. ಅಂತವ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅವರನ್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತಲೆನೋವಾಗಿದ್ರು. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಂತರ ಅನೇಕ ಅವರು 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ 12 ಬಾರಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಪರ್ಯಟನೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 108 ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ, ಭಗವಂತ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಾರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಬರ್ದಿರುವಂತಹ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಅದರ ಭಾವಾರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಅನುವಾದ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಗೆ
ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸೇನಾವಲೋಕನ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಜುನ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು ಅಂತ. ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಯಾಕೆ ನಡೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ದಾಯಾದಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಕೌರವರು ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಕೌರವರೇ, ಅಂದ್ರೆ ಕುರುವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೇ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೌರವರನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೌರವರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ. ಪಾಂಡು ಮಹಾರಾಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ವಂಶದಿಂದನೇ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಪಾಂಡವರು, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡು ಮಹಾರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಅಸೂಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ ಕಾಟ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡವರು 5 ಜನ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೌರವರು ಅಂದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳು 100 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜ ಪಾಂಡು ಮಹಾರಾಜನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ರಾಜನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡು ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನ ಅವನ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಂಡು ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲೇಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತು, ಮತ್ತೆ ತಾನೇ ರಾಜನಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಸೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ನಂತರ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಆಸೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಂಡವರು ಕಾಡಿನಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡು ಮಹಾರಾಜ ಅವನ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾನೆ. ನಂತರ 5 ಜನ ಪಾಂಡವರು ಅವರು ವಾಪಸ್ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವನ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವನ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಸೂಯೆ, ಇವರು ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಿತ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಪಾಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಂಡವ ವನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಂಡವ ವನವನ್ನ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗನ ಇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲುವಂತಹ ಒಂದು ಊರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸರ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೂ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋಸದ ಒಂದು ಪಗಡೆ ಆಟ ಆಡಿ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಸಿದ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಮತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, 12 ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ 13 ವರ್ಷಗಳು ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ಗತಿಕರ ಹಾಗೆ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತದೇನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಬಲ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ? ನಾನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿನೂ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವನನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೂತನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ. ಯುದ್ಧ ಬೇಡ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 5 ಗ್ರಾಮವನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೂಜಿ ಮೊನೆ ಅಗಲದಷ್ಟು ಕೂಡ ಜಾಗವನ್ನ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ಹಠ ಮಾಡಿ ಕೂರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಂಡಭವನ, ಒಂದು ಕಾಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ನಾಡು ಮಾಡಿ ಅವನು ಚಕ್ರವರ್ತಿನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಬರೀ ರಾಜ ಅಲ್ಲ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ನಾನು 5 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗ ಈ ಯುದ್ಧ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಯುದ್ಧ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸಾಗರ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯುದ್ಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವು ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೂ ಆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಮಹಾವೀರ, ಅವನು ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅರ್ಜುನನು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು 2 ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು, ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀನೋ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ, ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಾರೆ ನನ್ನ ಸೇನೆ ಏನಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಸೈನಿಕರು ಆ ಸೇನಾ ಬಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಬಿಡು, ತುಂಬಾ ದಡ್ಡ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಕೃಷ್ಣ ಅದು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೇರೋ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅವ್ನು ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಈಗ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನನಗೆ ನಾರಾಯಣಿ ಸೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇನೆಯನ್ನ, ಆ ನಾರಾಯಣಿ ಸೇನೆ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣ ರಥವನ್ನ 2 ಏನು ಸೇನೆಗಳು ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗು, ನಾನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ 2 ಸೇನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅರ್ಜುನನ ರಥವನ್ನ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಥವನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ, ಅವನು ಸೀದಾ ರಥವನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ನಿಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಅವನ ಪ್ಲಾನ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಅವನ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ರಥವನ್ನ ಸೀದಾ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತೆ ದ್ರೋಣರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಂಕಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ತಂದೆನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅವರು ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇವ್ರನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಲಹುದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸಾಕಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, ಪಿತಾಮಹ, ಅಜ್ಜ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಗುರುಗಳು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಜುನನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಶಿಷ್ಯ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸಲಹಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನ ಮನಸ್ಸು ಅದು ವಿಚಲಿತ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಸೇನಾವಲೋಕನ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೇನಾವಲೋಕನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೇನೆಯನ್ನ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅರ್ಜುನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಸೇನೆಯನ್ನ ಅವಲೋಕನ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾನೆ ಆ ಸೇನೆಯನ್ನ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇನಾವಲೋಕನ, ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ವಿಚಾರಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅದು ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ.
ಕಿಂ ಅಕುರ್ವತ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಭಯ, ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೆದರ್ಕೋತಾನೆ. 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ. ಮಹತೀಂ ಚಾಮು ವ್ಯೂಢಾಂ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯೂಹವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಅಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಒಂದು ವ್ಯೂಹವನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ವ್ಯೂಹವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನು ಹೆದರ್ಕೊತಾನೆ. ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಂಖಗಳನ್ನ ಊದ್ತಾರೆ. ಹೃದಯಾನಿ ವ್ಯಾದರಯತ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಂಖಗಳನ್ನ ಊದಿದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಅವ್ರು ಕೌರವರು ಊದಿದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪಾಂಡವರು ಆ ಶಂಖನಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕೌರವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸರಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಕೌರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ರಾಜರುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಶಂಖನಾದ, ಅದು ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಆ ಶಂಖಗಳನ್ನ ನಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಮುಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಹೆದರ್ಕೋತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನ ಅವಲೋಕನ, ಅರ್ಜುನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಗಾಂಡೀವಂ ಸ್ರಂಸತೆ ಅಸ್ತಾಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ವಿಷಾದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅವನ ಗಾಂಡೀವನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಹಾಯೋಧ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಉತ್ತರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಅಜ್ಞಾತವಾಸ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವರನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಅವರ ವೇಷ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇವರ ಮೇಲೆ, ಕೌರವರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನು ಬೃಹನ್ನಳೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅವತ್ತು ಗಾಂಡೀವ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ದ್ರೌಪದಿಯ ತಂದೆ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವರ ಹೆಸರು? ದ್ರುಪದನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದ್ರುಪದ ಅವನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೌರವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೋತು ಬರ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡವರು 5 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖನಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಗಾಂಡೀವದು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅವನಿಂದ ಅದು ಬೀಳ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡದಿರಲು ಅರ್ಜುನ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಯುದ್ಧ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಪ್ರತಿಕಾರ ಅಶಸ್ತ್ರಂ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೇನಾವಲೋಕನ, ಸೇನೆಯನ್ನ 3 ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಅವನು ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಈ ಸೇನಾವಲೋಕನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವ್ನು ಹೇಗೆ ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ವಿದುರನ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಸಂಜಯನ ಮೂಲಕ. ಸಂಜಯ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ. ಅದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೂತಿದೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ಸಂಜಯನಿಗೆ ಆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೂತಲ್ಲಿಯೇ, ಅಂದ್ರೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಲ್ಲಿಯೇ, ರಾಜನ ಜೊತೆಲಿ ಕೂತಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಜುನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಒಳ್ಳೆ ಜನ. ಅವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೋವು ಕೂಡ ಅವರು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ನೋವನ್ನ ಅವ್ರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೊಬ್ಬರ ನೋವನ್ನ ಅವ್ರು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಏನು? ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ರಾಜರಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ? ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನು ವಿಷಾದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾನೆ. ಬರೀ ಜನ ಮಾತ್ರ ಸಾಯೋದಲ್ಲ, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು, ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಅವನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ನಾವು ಏನ್ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಲೋಭಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬೆಳೆದು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ರಾಜನ ಮಗನಾಗಿಯೇ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿದೆ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ. ಪಾಂಡವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ವನವಾಸ, ಅಜ್ಞಾತವಾಸ, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅವನು ಅರಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು. ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಅಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿ ಇದ್ದ ರಾಜನ ಮಗನಿಗೆ ಅಸೂಯೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಆ ಸೇನೆಯನ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಜಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಓದ್ತೀರಾ? ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಗೌರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಈಶ್ವರ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಹಾ, ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರೋವಾಚ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಯುಯುತ್ಸವಾ ಮಾಮಕಾ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮ ಅಕೂರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಅನುವಾದ: ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು, ಹೇ ಸಂಜಯ, ಯುದ್ಧಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂಜಯ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಜಯ ಕೂತಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾಣುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜಯನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು, ತಪಸ್ವಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಒಂದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಾಗಿದೆ, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆರೆದಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಾದೃಶ್ಯ, ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳು ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನ ಉಕ್ಕಿಸ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಲನ್ನು ಉಕ್ಕಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಂತರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾಮಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡವ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡುವಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಅವನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೌರವರು ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡವಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕುರುವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರನ್ನ ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಮಾತಾಡುವಾಗ್ಲೇ ಅವನು ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಲಿಗೆ ಹುಳಿ ಹಿಂಡುವಂತ ಕೆಲಸ. ಹಾಲಿಗೆ ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಅದು ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಪನ್ನೀರ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ನೀರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಏನು ಒಂದು ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಸತ್ತ ನಂತರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ, ರಸಗುಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಏನು ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ. ಆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಾನು ರಾಜನಾಗಿ ಉಳಿತೀನಿ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಂತರ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ, ಅವನ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ? ಹರಿಕೃಷ್ಣ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಈಗ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ?
ವ್ಯಾಸರು ನೀಡಿರೋ ಸಂಜಯನ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುವಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜಯನ ಮೂಲಕ ಅವನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಂಜಯ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೂತಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸರ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಅವರು ಅವನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಾ ಗೌರಿ Yes, ಮಾತಾಜಿ? Mataji. ಇದೆ Mataji. I am just sending Mataji. ಓಕೆ Yes, ಮಾತಾಜಿ. I am sending. Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನೋಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ, ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುಮಾನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದು. ಅವನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಂಡುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಯುದ್ಧ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಭಯಾನೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅವ್ನ ಮಕ್ಳು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಿಳಿದು ಅವನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕುರುವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು, ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರನ್ನ ತನ್ನವರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನವರು, ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ನನ್ನವರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವನು ಪಕ್ಷಪಾತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾಂಧವ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ವಾತ್ಸಲ್ಯ. ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಫೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತಂದೆ ತಾಯಿರು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ, ಅವನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅವನು ರಾಜ ಅಲ್ಲ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇ ರಾಜ, ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನ ಮಗ, ಅಂದ್ರೆ ಯುವರಾಜ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ಹೀಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ಯುದ್ಧ ನಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯುದ್ಧ ನಡಿಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಮೋಹ. ಅವ್ರು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಅವನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಲ್ಲಿ ಅದು ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ. ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಲೋಭ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೇಕು, ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಸರಿ, ಪಾಂಡವರ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಇರಬಾರ್ದು. ಅವರು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಬದುಕಿರೋದು ಕೂಡ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ದುರ್ಯೋಧನನದು. ಮತ್ತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಮೋಹ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಮೋಹ. ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಸರಿ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸರಿ ಅಂತಾನೆ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ರಾಜನಾಗಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ದುರ್ಯೋಧನ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ವಾಪಸ್ Mataji stuck ಆಗಿದೆ Mataji. Hare Krishna. We'll pray for Mataji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. Yes, Mataji, you are a host now. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಜಿ. Thank you, Mataji. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಇದು ಹೇಳಿದ್ನ ನಾನು. ಮಾತಾಜಿ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆ ಮಾಡ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವಂತದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಲೋಭ ಅನ್ನೋದು, ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದಾಗ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಡ್ತೀವಿ ಎಂದಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲೋಭ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಇದೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪತನವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅತೃಪ್ತಿ. ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅತೃಪ್ತಿ. ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು, ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಜನ ಮಗನಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ವೈಭವವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ಅವನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅವನು ಅಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ತೃಪ್ತರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಏನು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು? ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ರಾಜನಾಗಿ ಅವನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು, 13 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾವು ಕೇಳೋಂತ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ನಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಒಂದು ಅವಕಾಶನೇ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಓದ್ತೀರಾ? Yes, Mataji. ಪಶ್ಚೇತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಂ ಆಚಾರ್ಯಂ ಮಹತೀಂ ಚ ಮೂಂ ಯೂಢಾ ದ್ರುಪದಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ. ಆಚಾರ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಚತುರ ಶಿಷ್ಯನಾದ ದ್ರುಪದನ ಮಗನು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ವ್ಯೂಹವಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವ ಈ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ, ಅವನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗಿದೆ, ಅವನು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅವನು ಶಿಷ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಚತುರ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಆ ಚತುರ ಶಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ದ್ರೌಪದಿಯ ಅಣ್ಣ. ಅವನು ವ್ಯೂಹವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಆಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು, ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಕಲೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ, ಈಗ ಅವನೇ ವ್ಯೂಹವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಅದೇ ನಮಗೆ ಕಂಟಕವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತೆ ದ್ರುಪದ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು, ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಸುಧಾಮ ಹೇಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೆ ದ್ರುಪದ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಜೊತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ್ರುಪದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮುಂದೆ ರಾಜನಾಗ್ತೀನಿ, ರಾಜನಾದಾಗ
ನಾನ್ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ನೇಹ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಆಡಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳು, ನನ್ನ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ಗಷ್ಟು ಪ್ರಿಯನಾದವನು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲಾನಂತರ ಅವನು ರಾಜನಾಗ್ತಾನೆ ದೃಪದ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಬಡವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃಪಾಸುರರ ತಂಗಿ ಕೃಪಿಯನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡತನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನೊಂದ್ಸಲ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದಾಗ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿದು ಬರ್ತಾನೆ. ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ಗೆ ಹಾಲು ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಡತನ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕೃಪಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಹಾಲು ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ. ಆಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋಷ್ಟು ಕೂಡ ನನಗ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸರಿ ತಾಳು, ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಇದ್ದ ದೃಪದ, ಅವನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ನೇಹ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನ್ ರಾಜನಾದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಈಗ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೇನ್ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಸುವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ಇಚ್ಛೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೃಪದ. ಅವನಿಗೆ ಈಗ ರಾಜನಾದ ಕಾರಣ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ರಾಜ, ನೀನೊಬ್ಬ ಬಡವ, ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಎಂತ ಸ್ನೇಹ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೀನನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ. ಒಂದು ಹಸು ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ದಾನ ಕೇಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮ ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಯಾರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತವನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಅವನ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅವನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಾಂಧವ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಡಿದ ಮಾತ್ರ ನೀನ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಬೇಡ, ನೀನೊಬ್ಬ ಬಡವ, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಸು ದಾನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯೊಂದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೌರವರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕುರುವಂಶದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯುವರಾಜರಿಗೆ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗುರುಕುಲದಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೊರಡುವಾಗ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕುರುವಂಶದ ಯುವರಾಜರಾದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನಗೊಂದು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೃಪದ, ನಾನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಸೇಡನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಆ ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೃಪದನನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕೌರವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, 100 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸೋತು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೃಪದನ ಮೇಲೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಂತರ 5 ಜನ ಪಾಂಡವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅವನನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು, ನೀನೀಗ ಸೋತಿದ್ಯಾ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಂದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ನಂದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಚಿಕ್ಕವಾಗ ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆ ಮಾತು, ಅದನ್ನ ನಾನ್ ನಡೆಸ್ತೀನಿ. ನಿನಗೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ನೀನ್ ತಗೋ, ಇನ್ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಅವನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ಅವಮಾನ ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೃಪದನಿಗೆ. ಆಗ ಅವನು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನನ್ನ ಬಯಸಿ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಸಾಯಿಸುವಂತ ಮಗ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ದುಷ್ಟದುಮ್ನ ಮತ್ತೆ ದ್ರೌಪದಿ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಯುದ್ಧ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರಕ್ಕೇನೆ ಇವನು ದೃಪದ ಆ ದುಷ್ಟದುಮ್ನನ್ನ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುಷ್ಟದುಮ್ನನಿಗೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ದುರ್ಯೋಧನ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಆಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡು, ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡತನ, ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಅವ್ನು ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಈಗ ಅವನೇ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಹವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟ ವಿದ್ಯೆ ತಾನೆ. ಈಗ ನೋಡು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಇಲ್ದಿರ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಿ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲ್ಸಿದ್ಯಾ. ಹಾಗಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಉದಾರ ಭಾವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೋಲುದು ಖಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೆದರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಅಗೌರವದಿಂದ ತನ್ನ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ದುರ್ಯೋಧನನ ರಾಜಕೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಬಾರಿ ಪಾಂಡವರೊಂದಿಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದುಷ್ಟದುಮ್ನನನ್ನು ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರೇಡ, ದ್ರೋಣನ ಶತ್ರು ದ್ರುಪದನ ಮಗ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ದುಷ್ಟದುಮ್ನ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಶತ್ರು ದ್ರುಪದ ಅವನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶತ್ರುತ್ವ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೊಡೆದೆಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ ಶತ್ರು, ಈಗ ಅವನ ಮಗ ನಿನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕಂತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿರೋನು, ಈಗ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಒಂದು ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಕಡೆ ಇರುವಂತವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೊರತು ಯಾರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆ ರೀತಿನೇ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮಸೇನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಪುತ್ರ ಮೋಹ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಒಡೆದೆಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಶತ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇವನಿಂದ ನೀನು ಅವನ ಮಗನಿಂದ ನೀನ್ ಸಾಯ್ತೀಯ, ಈಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಒಡೆದೆಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ. ಮತ್ತೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನ್ ವೀರರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭೀಮ ಅರ್ಜುನರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು. ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತವ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನರಾದವರು ಇಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಹಾನ್ ವೀರರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅವನು ಮೊದಲು ಹಿರಿಯನಾದ ಭೀಷ್ಮನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಪಿತಾಮಹ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಸೋದರ ಮಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರ ತಂಗಿ ಕೃಪಿಯನ್ನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಮಗ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಅವರ ಮಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮಹಾರಥಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿಕರ್ಣನ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿದನು. ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಕೌರವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಹಾರಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವ್ರ ಹೆಸರುಗಳ ಹೇಳ್ತಾ ಅವನು ವಿಕರ್ಣನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿಕರ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಧ ಏನಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಘಟನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೌರವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾನೆ.
ಅವನ ಹೆಸರು ವಿಕರ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದ್ರೌಪದಿ ವಂಶದ ಆ ಸೊಸೆ, ಅವಳನ್ನ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಒಂದು ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ನಡೆದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣ ಹೇಗೆ ರಾವಣನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಕರ್ಣ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಕೂಡ ಮಹಾರಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳಿದನು, ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ವೀರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತವ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಾತು ಅವನಿಗೆ ಮುಡಿಪಾಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತೆಕ್ತ್ವ ಜೀವಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೋತ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷದವರು ಸೋತ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 6 ವಿಧದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು, ಅಂದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ಆತತಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದುರ್ಯೋಧನ, ಅವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಆತತಾಯಿ. ಏನು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಧರ್ಮದ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಅವನು ಭೀಮನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭೀಮನಿಗೆ ವಿಷವನ್ನ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಷದ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಿಸಿ ಅವನನ್ನ ನದಿಗೆ ಬಿಸಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಗಳು ಅವನಿಗೆ ಆ ವಿಷವನ್ನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಅವನಿಗೆ 10,000 ಆನೆಗಳ ಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಪಾಂಡವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹಿಂಜರಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಅಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವವನು, ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಅರಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸುಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾರಕ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡುವವನು, ಶಕುನಿಯ ಪಡೆಗಳ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ದೋಚಿದರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕಳ್ಳನ ಹಾಗೆ ನಂತರ ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ 13 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಳ್ಳರ ಹಾಗೆ ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡವನು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ದಾಳದ ಆಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಯದ್ರಥ ಅವಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಅವರು ಅಪಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಅಪಹರಿಸುವವನು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಅಧರ್ಮದ ವಿಷಯಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನನ್ನ ಆತತಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 6 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು. ಇವರನ್ನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನೀನು ಸದೆ ಬಡಿಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸಗೋಷೋ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಣಾಂ ಹೃದಯಾನಿ ವ್ಯಾಧರಯಾತ್ ನಪಶ್ಚಾ ಪೃಥ್ವೀಂ ಚೈವ ತುಮುಲೋ ಅಭ್ಯನುನಾದಯಾನ್. ಅನುವಾದ: ಈ ಶಂಖಗಳ ನಾದದಿಂದ ತುಮುಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದು ಕೌರವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿತು. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಂಖನಾದಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಗರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಯುದ್ಧ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಂಖಗಳ ನಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಪಾಂಡವರು ಶಂಖದ ನಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದು ಕೌರವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಶಂಖನಾದ ಕೌರವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯವನ್ನ, ಭೀತಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ದಿವ್ಯವಾದ ಶಂಖಗಳು. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಶಂಖನಾದಗಳು ಅದು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ
ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಧರ್ಮಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯುದ್ಧ ಅದು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ಚೂರು ಚೂರಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಮುಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಪಾಂಡವರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಪಾಂಡವರ ವಿಜಯದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಮಾರು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪಾಂಡವರ ವಿಜಯದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತ? ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವರು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಶಂಕನಾದಗಳು, ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೆ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಧನುರ್ಧಾಯ, ಇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಧನುಷ್, ಅಗ್ನಿದೇವ ಕೊಟ್ಟ ರಥ. ಮೋಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ, ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ, ಕಪಿಧ್ವಜ, ಋಷಿಕೇಶ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೋಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ. ಆ ಯುದ್ಧ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಏಕಾದಶಿ, ಮೋಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ. ಇದು ದೈವಿಕ ರಥ, ಅಗ್ನಿದೇವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ರಥ. ನಂತರ ಕಪಿಧ್ವಜ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ ಇರುವಂತಹ ರಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ವಜ ಇದೆ. ಆ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಹನುಮಂತ ರಾಮಾಯಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವನು ರಾಮನಿಗೆ ನೆರವಾದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ರಥದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶಂಖನಾದ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದು ದೈವಿಕ ಶಂಖ, ಆ ಶಂಖನಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ಶಂಖಗಳು. ಮತ್ತೆ ಗಾಂಡೀವ, ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಆಗ ಶಿವ ಸ್ವತಃ ಅವನಿಗೆ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಅವನು ಪಡೆದಂತಹ ಅಸ್ತ್ರಗಳು. ಮತ್ತೆ ತೆಕ್ತ ಜೀವಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತವರೆಲ್ಲ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಅವನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸೈನ್ಯ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸೋಲನಪ್ತಾನೆ. ಆ ಮಾತು, ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅವನಿಗೆ ಅದು ಮುಡುವಾಗುತ್ತೆ. ಮೋಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ದಿನ, ಅದು ಮೋಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಪಾಂಡವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿಕೇಶ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಸ್ವತಃ ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ರಥವನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕರುಣಾಮಯಿ ಮೃದು ಹೃದಯಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅರ್ಜುನ, ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಅಂಗಗಳು ನಡುಗುತ್ತೆ. ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದಂತಹ ಪಿತಾಮಹ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಯಿಸಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರ ಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಎಂತಹ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಈಗಾಗ್ಲೇ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಯೋಜನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಆಗಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಅಂಗಗಳು ನಡುಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಬಾಯಿ ಒಣಗುವುದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒತ್ತಡದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಶರೀರ ಅದು ನಡುಗುತ್ತೆ, ಕಂಪಿಸುತ್ತೆ, ಕೂದಲು ನಿಮಿರುತ್ತೆ, ಗಾಂಡೀವ ಧನಸ್ಸು ಕೈಯಿಂದ ಜಾರುತ್ತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ತಿಲ್ಲ, ಚರ್ಮವು ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ,
ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಮುಂದೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆದವನು ಯುದ್ಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಡಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ನಡಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಅರ್ಜುನ ನಡಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ನಡಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ. ಈಗ ಅವನು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ. ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಬಂದು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರು ಸಾಯ್ಬೇಕಾ? ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಸುಖ ಪಡಿತೀವಿ? ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಾವು ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಂದು ಆ ರಾಜ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ, ಅವನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೆದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಇದೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ರಾಜನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ರಾಜನಾಗುವಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪಾಪಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನಾಥರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಕೊಂದು ಆ ರಕ್ತದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಂತದೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾನ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋತೀವಿ? ಆ ರೀತಿ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಿತಾಮಹ ಅವರ ತಾತ, ಗುರುಗಳು, ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪಾಪವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತವ್ರೆಲ್ಲಾರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆಗಿರುವಂತವ್ರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನಾಥರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅನೇಕ ಜನ ಗಂಡಸರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡಸಿನ ಆಶ್ರಯವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ತಂದೆಯಿಂದ ಅವಳು ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾಳೆ, ಬೆಳಿತಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ನಂತರ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಗಂಡನಿಂದ, ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಂದ, ಹೀಗೆ ಅವಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಗಂಡಸರು, ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋರು ಇಲ್ದಿರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣ ಸಂಕರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡದ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರಣ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಯುದ್ಧ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅವನ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ, ನಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯುದ್ಧದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲೋ ಬೇಡವೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಯ್ಬೇಕೋ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ನನಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ, ನನ್ಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಇನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀನೇ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಗೊತ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ಲೋಕ 28.
ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ದೃಷ್ಟಾ ಇಮಂ ಸೃಜನಂ ಕೃಷ್ಣ ಯುಯುತ್ಸುಂ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಸಿದ್ಧಂತಿ ಮಧುಕೃತ್ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಮುಖಂ ಚ ಪರಿಶಿಷ್ಯತಿ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದನು, ಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿರುವ ನನ್ನ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಅವಯವಗಳು ಕಂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆಂಟರಿಷ್ಟ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾತ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 4-5 ಜನರೇಷನ್ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ, ನೆಂಟರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಇಷ್ಟರು, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವನ ಗುರುಗಳು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಸಂತೋಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ದೇಹ ಅದು ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಹುಣುಕ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣದೇವಿ. ಶ್ಲೋಕ 31. ನ ಚ ಶ್ರೇಯ ಅನುಪಶ್ಯಾಮಿ ಹತ್ವಾ ಸೃಜನಂ ಅಹಂ ಆಹವೇ ಹತ್ವಾ ನ ಸ್ವಜಂ ಆಹವೇ ನ ಕಾಂಕ್ಷೆ ವಿಜಯಂ ಕೃಷ್ಣ ನ ಚ ರಾಜ್ಯಂ ಸುಖಾನಿ ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆಗಲಾರದು. ಅನಂತರವೂ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಜಯವನ್ನಾಗಲಿ, ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ, ಸುಖವನ್ನಾಗಲಿ ಬಯಸಲಾರೆ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು, ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ, ಬಂಧುಗಳ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಆನಂದವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆದ್ದು ವಿಜಯನೇ ನನಗ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಲಿ, ರಾಜನೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಸುಖನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ? ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸುಖದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಜಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಪಾಪಂ ಏವ ಆಶ್ರಯೇತ್ ಅಸ್ಮಾನ್ ಹತ್ವಾ ಏತಾನ್ ಅತಾತಾಯಿನಃ ತಸ್ಮಾನ್ ಅನರ್ಯ ವಯಂ ಹಂತುಂ ಧಾತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ಸ ಬಾಂಧವಾನ್ ಸ್ವಜನಂ ಹಿ ಕಥಂ ಹತ್ವಾ ಸುಖೀನ ಸ್ಯಾಮ್ಯ ಮಾಧವ. ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮಕಾರನನ್ನು ಕೊಂದರೆ ನಮಗೆ ಪಾಪ ಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆಯ ಪತಿಯಾದ ಮಾಧವನೇ, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನೇ ಕೊಂದು ನಾವು ಏನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ? ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ 6 ರೀತಿಯ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಆತತಾಯಿಗಳು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮಹಾಪಾಪಿಗಳು. ಆದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವನ ಲೋಭವನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನಂತ ಕೆಟ್ಟವನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನೋವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರ ಸಾವು ನೋವುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಂದಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಅವರು ಅತತಾಯಿಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪಾಪನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಧವ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ. ಮಾಧವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. 39. ಕುಲಕ್ಷಯೇ
प्रणश्यन्ति कुलधर्मान् सनातनः धर्मे नष्टा कुलं कृत्सम् अधर्मम् अभिभवति ಕುಲಕ್ಷಯವಾದರೆ ಸನಾತನವಾದ ಕುಲಧರ್ಮವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮವು ನಷ್ಟವಾದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಅಧರ್ಮದ ವಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಲಕ್ಷಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಂತವರೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನ ಗಂಡಸರು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅವಲಂಬಿತರಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಹೆಂಡತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಆಶ್ರಯದಾತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂತವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋರು ಇಲ್ದಿರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋರೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ದಾರಿ ತಪ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡದ ಸಂತಾನಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಸಂತಾನ ಯಾವುದು ಬೇಡದ ಸಂತಾನ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಅಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಸಂತಾನ ಅದು ಬೇಡದ ಸಂತಾನ ಅದು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಅವರು ಅವರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆರವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಧರ್ಮ ಅದು ಹೆಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ನ ಚೈತ ವಿದ್ಮಾ ಕತರನ್ನಗರ್ಯೋ ಯದ್ವಾ ಜಯಾಮೇ ಯದಿ ವಾ ನೋ ಜಯೇಯಃ ಯಾನೇವ ಹತ್ವಾ ನ ಜಿಜಿಮಾಂ ವಿಷಾಮಾ ಸ್ವವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ರಮುಖ ಧಾತರಾಷ್ಟ್ರ. ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಸೋಲುವುದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ನಾವು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ನಮಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ಅವನು ಭಕ್ತ ಆದ ಕಾರಣ, ಅವನು ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದ ಕಾರಣ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸದಾ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು, ಅವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ರೌರ್ಯ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತರಾದವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ತಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರು ನೋವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಲ್ಲೋದು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಸೋಲ್ಬೇಕಾ? ಅವರಿಂದ ನಾನು ಸೋಲೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವರು ಇವರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾ? ಈಗ ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅನಿರ್ಣಯ, ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಯುದ್ಧ ಅದು ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಗೊಂದಲ. ಆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ. ಆದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, PDF ಗಳು ಅದೆಲ್ಲ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪದ ಒಂದು ಪ್ರತಿನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೋದು. ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗಿನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಕ್ವಿಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ಕ್ವಿಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ವಿಜ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದವರು ಚಾಟ್ ನಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ಇದ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ವಿಜ್ದು? ಕ್ವಿಜ್ದು ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಾ? ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ ನೀವು ಅಡ್ಮಿನ್ ಅವರು ಕ್ವಿಜ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮಾತಾಜಿ ಹಾಕ್ತಾರಾ ಮಾತಾಜಿ? ಗೌರಿ ಮಾತಾಜಿ? ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್. ಹರೇ ಜಯಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೌಧರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್. ಓಕೆ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ನವೀನ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನೀವು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಾನ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಹರೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಜಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ? ಪ್ರಭುಜಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಅರ್ಧದಿಂದ ಅಟೆಂಡ್ ಆದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅರ್ಧ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್? ಪ್ರಭುಜಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇರುತ್ತೆ. 18 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲಾ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 18 ದಿನಾನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾತಾಜಿ ಇವಾಗ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಹೌದು ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 9 ಗಂಟೆನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಜೈ. ನಾಮಾಚಾರಿ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕಿ ಜೈ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮಾತಾಜಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ.